أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए हाँ कसानो चीमान रोड़े दे औफू पूरा के तासु बिल उक़ूदी अहदुनु लरा उहिल्लत लकुम हलाल क्रेशविरी तासु नपारा बहीमतो चार पहा अल अनआमी दजनावरुना इल्ला मा युतला अलैकुम मगर आज लुस्तलिशी पता सुबांदे गैर मुहिल्लिस सैदी पदा से हाल की चिनए हलाल उनकी ख़कार लरा व अंतुम हुरुमुन और हालदारे चितासु इहराम किए इन्नल्लाह यहकुम मा युरीद बेशक अल्लाह तआला चिदे हुक्म कवी दहा सोच इराद लरी सूरत मुबारकता सूरतुल माइदा वाई लफ्ज़ माइदी ददी सूरत पर आयत नंबर 112 की रागले दे ददी सूरत मुबारक अखिरने दो रुकूच दी आए के द माइदी ज़िक्र दे द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चकम दोस्तान और कौम आई द ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ा तलब करा और मोजिज़े दाव वख्तला कि और दस्तरखान द आसमान ना चिपाई बाने किस्मा किस्म खुराकुन वी और आगा दस्तरखान द आसमान नराशी और मुंगे हुई नो मुंगते न खुराकु को ये मुंग बहुमान वस्ता बांधी बा ईमान नोड़ो ददी ज़िक्र ददी सूरत मुबारक पा आखिर के दे नज़क दी सूरत ता सूरतुल माइदा वाई दस्तरखान ता पारवे के सुफ्रा वाई सिन सरा चकल दस्तरखान खाली वी द पास पे खुराक मराकनी खाली वी नाए तबियात सुफ्रा वाई सिन सरा और कला च पर दस्तरखान बाने किस्मा किस्म खुराकुन वी खुली मज़ेदारो नो बिया वता माइदा वाई आगा दस्तरखान च आसमान न रागलो आ खाली नो आए द पास किस्मा किस्म खुराकुन और मेवे वे नज़क वता माइदा वाई उस पदी सूरत मुबारक किस्सा दस्तरखान ज़िक्र न दे बला अहकामात पकी बयान शवी दी को यो खबर पके द माइदे और द दस्तरखान रागले दा न दे तो लिखी कि तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज़ इन टोल सूरत ता न दी सूरत पयो इसी सर नूम वर्कले शो न देता सूरतुल माइदा वाई द दीन अलावा द दी नूर नमुनमश्ता देता सूरतुल उक़ूद वाई उक़ूद जमद अक़दुंदा तड़ल तवाई मुराद तेन मुआहदी दी वादी दी तासु कमे वादी कड़ी दा पूरा के नदी सूरत पढ़ मनी आयत के लफ्ज़ उक़ूद रागले दे न सूरतुल उक़ूद वतम वाई द्रेनुमी सूरतुल मुनकिज़ा मुनकिज़ा मन खलासी वर कौन की नजात वर कौन की दे सूरत ता सूरतुल मुनकिज़ा कवाई चे रिवायत की दी कि सूरतुल माइदती स्तुदा फी मलकूतिस समावाति अल मुनकिज़ा इफ आसमानुन के दी सूरत ता सूरतुल मुनकिज़ा वाई नबी ज़का चे अन्नहा तुनकिज़ु साहिबहा मिन ऐदी मलाइकतिल अज़ाब दा सूरत की सोकवाई व अमल पी की अदे पा अहकामात बांधे दा अज़ाब दा फरिश्तों न बोल खलासी वर की ज़का ता सूरतुल मुनकिज़ा वाई इमाम इब्न आशूर दा लिखली दी देता सूरतुल अखयार वाई अखयार जमा द खैर दा चांकड़ेशुई बेहतर खबर तवी इस सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बा दी सूरत ता सूरतुल अखयार वाई चढ़े वर और बेहतरीन सूरत दे दा सूरत मुबारक बिल इत्तिफाक मदनी दे मदीना मुनव्वरा के नाजिल शवे दे द सूरतुल फतह नरुस्त रागले दे द नुज़ूल पे एतबार सरा
په 112 نمبر باندې دی او امام ابن عاشور لیکلی دی چې دا سورت د سورۃ الممتحنین رستو راغلی دی. اسماء بنت یزید ابن السکن الانصاریه رضی الله تعالی عنها وی موږ نبی علیہ السلام سره په سفر کې وو او نبی علیہ السلام په خپل اوخه تشریف فرماو او د اوخې نوم عتباو چې دا سورت مبارکه نازل شو. په دې کې اختلاف دی چې دی د حجۃ الوداع چې کوم سفرو چې تلل دا سورت نازل شو او که واپسې کې راتلون نازل شو. نو دواړه اقوال دي. بعضې صحابه وی چې نبی علیہ السلام حجۃ الوداع چې کوم اخرانی حج دی چې په لاره تو نه دا سورت نازل شو او بعد وی چې واپسې کې نازل شوی دی. دواړه خبرې صحیح دي. څه آیتونه مخکې نازل شوي دي او څه آیتونه بیا وروسته نازل شوي دي. په دې سورت مبارکه کې یو آیت داسې دی چې الله تعالی بطور احسان وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ما تاسو له دین مکمل کو او تاسو له خپل مذهب اسلام خوښ کړی دی. نو دې سورت مبارکه کې د ډېرو احکاماتو ذکر دی. شروع کې محکامات دي او اخره کې محکامات دي. د دې سورت النساء سره ربط او مناسبت دا دی چې د نوم سره مناسبت شته. د مخکنی سورت النساء او ردینم سورت المائده دی. نساء زنانو ته وي او مائده دسترخوان ته وي. زنانه چې کور کې کنه دسترخوان بیا ډکی چې میلمه دې راغی او د زنانه کور کې شته نو میلمه ته چې دسترخوان دی نه به خالی نه کې به قسمه قسم بیا خوراکونه وي. ځکه زنانه دې خبرو اهتمام کی ای د کور په کارونو پوهیږي قسمه قسم خوراکونه تیاری نو دسترخوان بیا ډک وي. د دسترخوان پته د کور د زنانو پته دسترخوان نه لګي چې قسم قسم خوراکونه دي او مزیدار دي. پوه شکور کې زنانه کار واله دي. نو سورۃ النساء او سورۃ المائده د نمونه خپلو کې مناسبت دی. او دارنګې د مخکنی سورت په آخره کې دا بیانو یبین الله لکم ان تضلوا. الله تاسو خپل احکامات بیانې چې تاسو گمراه نشئ. نه احکامات دې سورت مبارکه په شروع کې بیان کړو چې دا به کوئ او دا به نه کوئ. سورت مبارکه او یا ایها الذین آمنو سر شروع شوه دی. مؤمنانو ته خطاب دی چې د ایمان تقاضا داره چې په دې باندې عمل وکړي په دې احکاماتو باندې. یا ایها الذین آمنو اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي. ایمان راوړي د ایمان تقاضا ده چې اوفو بالعقود تاسو پوره کې. اوفو معنا پوره کولو. اوفو د ایفا نه دی. ایفا دی ته وی چې چاته یو څه پوره ورکولو چې پای کې نیمګړیواله او نقص پکې نه وي دې ته ایفا وي. او د دین وفا دی. وفا ضد د جفا دی. نو اوفو تاسو پورواله وکي بالعقود. عقود جمع د عقد ده. عقد تړلو ته وي غټه ورکولو ته وي. دوه سيزونه خپلو کې کلک تړلو ته عقد وایي. نو عقود مراد نه معاهدی دي. کم وعدی کم اگریمنٹ او کم قول او قرار او عهد او پیمان چې تاسو کړی نه تاسو پوره کړئ. او مراد د دین شریعت احکامات دي چې کوم د شریعت احکامات الله تعالی په تاسو فرض کړی دي دا غي پوروالی او کې اهتمام وکړئ. او فو بالعقود پوروالی او کې تاسو بالعقود نعهدونو که الله تعالی تاسو سره کړی دي او یا تاسو الله تعالی سره کړی دي. ایمان وروړلو کلمه ویلو دا الله تعالی سره یو وعده او اګریمنٹ کول دي چې ستا هر حکم به زه منم. ستا پیغمبر هر خبره به زه منم. چې دا تا وعده وکړه دستخط یې وکړو دې اوس پوروالی وکړه. نو بالعقود الله تعالی حکمونه پوره کړي. او عقود کې منښت هم داخله ده. یو سړی منښت وکړه که زما داسې وشو داسې به کومه او کار دې بیا وشو تا باندې هغه منښت پوره کول دا واجب او لازم شو. ولیوفو نذورهم قرآن کریم فرمایي تاسو کومې منښت کړي دا اوس پوره کړئ. انسان چې بیمار شي په حالاتو کې گرفتار شي نو قسم قسم منښت وکړي
که خدای حق کړم که خدای دا کار وکړو نو زه به دا کوم او زه به دا کوم بیا کار وشي بیا خبره هیروي قرآن دا اوس پوره کوي چې کومې وعدې م کړي دي بیا به الله تعالی چې د گرفتار کی ګورئ بیا پکې هیلې ملي مه کوئ پوره کوي خبره هغه شانتې ورنه الله تعالی سره نور د رانیسلو بلا طریقې شته نو دغه منښت هم په دې کې داخل را اوفو بالعقود او عقود کې دام داخل دي چې تاسو خپلو کې یو بل سره کوم معاهدې کړې وي یو بل سره وعدې کړې دي اګریمنټ هم کړی دی دا یې د پوره کولو اهتمام وکړئ قول و قرار هم کړی دی لین دین هم کړی دی وعدې ماتې یو بل سره کړي دي دا یې د پوره کولو اهتمام وکړئ د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي دا نه چې وبشي اوس یو کا سبا ته مه پرېږده اوفو بالعقود پوروا یو کې تاسو د عهدونو او د قول او د قرار او د عهد او د پیمانو احلت لکم بهیمة الانعام زناور په دوه قسمه دي یو هغه زناور دی چې په دې کلو کې اوسېږي چې انسان سره مانوس دي او یو هغه زناور دی چې انسان نه یریږي یعنې هغوی په صحرا کې په ځنګلاتو کې په غرونو کې اوسېږي نو دا چې کم کلي کې اوسېږي نو دې ته انسي او اهلي وایي او چې کم په ځنګلاتو کې او په صحراګانو کې اوسېږي هغې ته وحشي وایي په دې کلي په دې حیواناتو کې چې انسان سره مانوس دي نو په دې کې څه ځناور پالتو دي پالتو نه مراد دا چې انسان هغه حلالولی هم شي او خوړی شي استعمالولی هم شي لکه هغې کې څلور مشهور دي او اوښان شو د اوښ نر او ماده دواړه او غواګانې شوې د هغې نر او ماده دواړه او دا میخې په غواګانو کې داخل دي لکه دا میخه د نبی علیه السلام په زمانه کې نه وه دا وروستو بیا پیدا شوې ده نام د غوا په حکم کې دی او دریم چیرې هغه ګډي دي او څلورم بیزي دي د دې نر او ماده دواړه دا انسي دي اهلي دي انسان کور کې ساتي دا د انسان نه یریږي انسان د دین نه یریږي نو دا څلور قسمه مشهور زناورو دا د انسان لپاره حلال کړی شوي دي هسې به زناور ته تکلیف نه رسئ ایذا به ورته هسې نه رسئ خو د ضرورت دپاره دا حلالولی شي د غذا دپاره د دې دا ذبحه کول او حلالول دا ایذا نه دی تکلیف نه دی ستا ضرورت دی غوښې خوراک ته انسان به غوښه مخه خوري ضرورت دی د بدنو نو د دې بیزي د ګډې حلالول او ذبحه کولو د اوښ حلالول دا د تکلیف رسول نه دي دا شریعت جایز کړي دي ستا لپاره او د دې نه بغیر هسې به حیوان ته تکلیف نه رسئ ظلم به پې نه کوې زیاتې به پې نه کوې سوا بوج به پې نه وړئ دا د ګرمۍ او د سړۍ خیال به ساتئ پیغمبر علیه السلام یو اوښ ولیدو هغه اوښ ډېر زیات کمزوري شوی و د حملې یو بل سره یو ځای شوي وه پیغمبر علیه السلام وفرمایلو اتقوا الله فی هذه البهائم المعجمه د دې حیواناتو باره کې د الله نه ویریږئ دا د الله تعالی امانت دی تاسو سره د دې باره کې به ستاسو نه تپوس کېږي یا نبی علیه السلام فرمایلو او فرکبوها صالحة او اترکوها صالحة په دې چې کله سورلي کوئ نو ګورئ سورلی قابل دی او که نه دی سورلی چې کوئ نو ګورئ چې قابل دی نو سورلی پې کوئ بیا چې څونه برداشت کولی شي هغه مره کوئ یو حیوان یو تن برداشت کولی شي دوه کسان مه کېنوه درې مه کېنوه او که یو حیوان دوا یا درې کسان برداشت کولی شي نو کېنولی شي بخاري کې روایت دی نبی علیه السلام عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه ته حکم وکړو چې دا عایشه سره کېنوه او لړ شه تنعیم نه دا به احرام وتړي عمره به وکړي نو په یو اوښه باندې مخکې عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه ناست دی او شاته عایشه رضی الله عنها یې کېنولې ده نو که په اوښه دویم کس کېنول منه وي نبی علیه السلام به عایشه په شاته نه کېنوله نبی علیه السلام په سفر کې په خپله ځان سره دوه ماشومان کېنولي دي یو مخکې یو وروستو نو دا دویم او دریم کس کېنول څه منع نه دي خو دا نه چې حیوان ته به ګوري چې برداشت کولی شي او که نه شي کولی نبی علیه السلام فرمایي فرکبوها الصالحة په دې حیواناتو سورلي کوي خو چې سورلي کولی شي هغې او اترکوها صالحة او چې سورلي بس کوي نو هم ګورئ چې هسې نه دونه کمزورې کوي په سفر باندې دومره ډېر سفر یې وکړئ چې هغه بیا پروت
نو چې پریزې نو ګوره صالح پریزې یعنی کمزورې ته مه پریزې. د حدیث مطلب دا شو حیواناتو سره به ظلم او زیاتی بنه کوي، خو د دې دا ذبح کول دا حلال دي د انسان لپاره د ضرورت د وجې نه. او د دې نه علاوه چې کوم ځنګلي ځناور دي چې په صحرا کې او په ځنګل کې اوسېږي، نو هغې کې چې کوم ځناور د دې مشابه دي، د دې څلور قسمه ځناورو سره چې کوم مشابهت دی د هغې، هغه د انسان لپاره حلال دي. لکه بیزی سره مشابه اوسې ده، نو دا هرن او دا اوسې چې غزال وتی عربی کې دا حلال دی د انسان لپاره. اوښ سره مناسب شترمرغ دی، نو شترمرغ حلال دی د انسان لپاره. او غوا او میح سره مشابه نیل گای ده، عربی کې ورته حمار وحشي وایي، نو دا حلال دی د انسان لپاره. او دارنګې دا سویه شوه دام د انسان لپاره سره حلاله ده، خرګوش چې ورته وایي. نو په ځنګلي حیواناتو کې چې کوم حیوان دې حیواناتو سره مشابه دی په قد و قامت کې، نام د انسان لپاره حلال دی. هغه ځناورو چې د هغې نوکونه په دې خوله کې تیره غاښونه وي او هغه په دې غاښونو باندې بل حیوان ماتي او شلی او زخمی کیه، نه بیا حرام دی. وجه دار چې هغه درندوالی صفت دی. انسان که دغه حیوان وخوري دی هم درنده شي، بیا به د بل انسان وینه څکي به او وینه به تویي، او الله تعالی خدا نه خوښي. لکه د غوښې په انسان کې اثري، څنګه چې انسان خوراک کی د نه وینه جوړیږي او د وینې اثر په انسان کې راځي، د خوراک د وجې نه انسان کې هم درندوالی راشي، د دې وجې نه دغه حیوان خوړل منع شو. نو کم حیواناتو چای کې دغه د ماتولو او د بل حیوان د زخمی کولو صفت دی، اینه منع وشوه. بعض حیوانات په کلو کې اوسېږي لیکن حرام دي، لکه سپی شو، دا په کلي کې اوسېږي، د انسان نه یریږي نه، انسان د دې نه یریږي، لیکن دا نجس دی، ناپاک دی، حرام دی. په حدیثو کې د حرمت ذکر راغلی دی. دارنګې لکه خر شو او خره شوه، دا په کلي کې اوسېږي، پالتو ځناور دی، اهلي او انسي دی، انسان نه یریږي نه دی او نه انسان د دې نه یریږي، لیکن احادیثو کې د دې حرمت ذکر دی. د خیبر په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حکم وکړو، دا خره چې دی دا د خیبر په موقع باندې حرام شو. نبی علیہ السلام حکم وکړو هغه پتیلی کټوی واړوي، صحابو دا لال کړي وو، کټوی باندې شي وي واړوي، دا واپس کې په دا موقع دا حرام شو. د کلو دا چې کوم خره دی او یو حمار وحشي دی کم چې په دې ځنګلاتو کې اوسېږي، هغې ته هم خر وایي عربی کې، لیکن هغه حلال دی. هغې ته موږ نیلګای وایو، هغه حلال دی. او دارنګې خنزیر دی، هغه هم نجس العین دی، قرآن کې د هغې د حرمت ذکر دی. بعضې خبرې قرآن حرامي کړي دي او بعضې خبرې احادیثو کې حرام دي. او کم ځناورو که دا بیزه ده، که دا ګډه ده، که غوا او میخر او که چرګان دي، که چېرې دې خوراک خراب شو، دې دونه خراب خوراک وکړو چې دا خوراک بدبو په غوښه کې پیدا شوه، بیا به دا نه خوري، بیا مکروه شو. لکه دا چرګان دي چې یو چرګه هغې دونه ګنده خوراک وکړو چې دا ګنده خوراک اثر په دې په غوښه کې راغی او د غوښې نه بدبو روانه شوه، نو دغه بیا مکروه تحریم، بیا به دا نه خوري. دکه ها هغه بیا کور کې وساته، هغې له خپلې پاک حلال خوراک ورکړه یو څو ورځې چې دی د غوښې نه بدبو ختمه شي، بیا خوړی شي. دا چې کوم دا فارمي چرګان دي، د دې نه بعد علما ولې کرکه کوي او ځان ترې نه ساتي، دا خوراک چې ګنده دی، او که هغې خوراک د دې په غوښه کې اثر وکړو، بدبو ترې نه روانه شوه، یا به ترې نه ځان ساتي. عام طور بدبو نه ځي، او که بدبو ترې نه روانه شوه بیا به هغې خوراک بیا ټیک نه. دې ته جلاله وایي. بیا چې کم څاروي او کم حیوانو په دې ډیرانونو باندې ګرځي او ګنده خوراکونه کوي، دا بیا په غوښه کې په پیو کې بیا اثري، نو بیا ځان ساتي، نه مکروه دی. بیا نو بعض حیوانات حدیث حرام کړي دي او بعض حیوانات قرآن کریم حرام کړي دي، او چې کوم حلال دي هغه انسان استعمالولی شي. یو حلال پښتو کې دی، اردو کې، او یو حلال په عربی کې دی، دواړو کې فرق دی. مونږ پښتو کې حلال چې وایو
دیر پر عربی کې ذبح راځي خلک حلال می کو یعنی سبب تبو عربونه می ویل کړ په ذبح می کو دیر پر عربی کې ذبح راځي عربی کې حلال په معنا د روا کول سره مباح کول سره راځي یعنی دا کار ستاره پر جایز دی مباح دی او روا دی احلت لكم حلال کړی شوی رستا سره پارا ان روا کړی شوی رستا سره پارا ان استاسو د ضرورت توجینا بهیمه الانعام بهیمه هغه حیوان توی چې هغه بے زبان نه بے زبان مراد ده چې کني جبه نشتا جبه شتا خو خبري نشي کولی आवाज کولی شي خبره نشي کولی خپل مطلب ته بیانول نشي چې دې سوای یو مثال غوا دا یا میخه ده آهو کتګینم دغه شیو شان आवाज کی کوګیم دغه یو आवाज بکی که ګرمي کېږم دغه یو आवाज بکی که سردی کېږم دغه یو आवाज بکی خپل بچی ته هم دغه आवाज کی تا ته هم دغه आवाज کی لیکن مطلب یې څه دی او مطلب خو څوک نه پوهیږي دا همون د قرائنو نه معلومو چې دا غواړي غني یجا جوړږي شوی دغه ټایم شوی ری یا غني کوړه بوتل واړي دا خو د قرائنو نه معلومو ورنه د आवाज نه خدای دې هغه صحیح مطلب خو څوک نشي بیانولی لیکن انسان دی د چې سم مسلې دي ته په خپل باندې وای انسان پوه شي نو د حیواناتو ته بهیمه کوي بهیمه د ابهام نه دی ابهام پوشیدوالی ته وي یو خبره پټه د ښکارا نه ده د دې هغه مسلم پټه ده ځکه ته بهیمه وای بهیمه الانعام مراد نه چار پای هغه حیوانات چې په څلور خپو باندې ګرځي انعام جمع د نعم ده عرب اصل کې اوخ چې دی اوخو او خانو آیت نعم وی نو د عربو په نسبت باندې بهترین حیوان دا اوخ دی دا ډېر لوی نعمت دی نو انعام اصل کې اوخانو ته وی خو بیا د دې اطلاق چې دی د لفظ بیا ارسلو رخبو له حیوان ته وی بیزی ته ویل کېږي ګډې ته ویل کېږي غوا میه ته ویل کېږي او خانو ته ویل کېږي او چې انعام وې نو ګډه او بیزه به اله غیل چې وسروف پکې شاملې د اوخ نه بغیر صرف ګډو بیزو ته به انعام نه وایي انعام به ته اله غوي چې وخان پکې وي یعنی وخان سره ګډي بیزي وي وخان سره غامي خوي نو بیا به انعام وایي او د وخان نه بغیر صرف ګډو بیزو ته او صرف دار غوا میه ته ایت انعام نه وایي انعام جمع د نعم ده اصل معنی اوخ ده بیا د نور حیوانات په سره شامل شو بهیمه الانعام هغه ساروی هغه حیواناتو چې څلور خپوالوي او سریدون کې وي او خوراک کوون کې وي هغه اهلی وي کور کې اوسېږي استاسو لپاره حلال دي چې هغه اته قسمونه دي یعنی څلور قسمونه او اته تنه جوړیږي نر او ماده چې دواړه وځي کې هغه وخان دي او ګډي او بيزي دي او غوا میخه دي الا ما یتنا علیکم مگر هغه چې لوستلی شي پتا سو باندې پدا حیواناتو کې بعد بیا حرام دي هغه کوم حرام دي دا ذکر په دریم آیت کې را روان دي انا مردار شو اصل کې پر ذبح په اسلامی طریقې سره نشوا کګډه دا او کبيزه دا او کوا میخه ده دای ذبح کول په اسلامی طریقې سره نشو او مردار شستانه نا حلال حیوان ته باندې اوس حرام شو کزانی خفی کو او مردار شستانه اگر چې وا می خراخ تر باندې حرام نه و الا ما یتلا علیکم دا ذکر او پسې درې مات کرا روان دي مگر هغه چې لستری شي پتا سو باندې یعنی په دې حلال او حیواناتو کې اساس پر بیا حرام دي د دې حیوان په دې ماره کې چې کوم وینه وی دا وینه چې د حیوان نه او به د حیوان پاک شو حلال شو او کدی مردار شو دا وینه په دې ټول بدن کې واپس وګرځي دا وینه مردار ده اصل کې دې عربی کې دم مسفوح وایي دا مردار وینه ده د دې تویول پکار دي او چې حیوان کله مردار شو تا اعلان نکو په خپل مرګ باندې مړ شو دا ولې مردار څه چل دی په دې علالولو کې او په نه علالولو کې څه فرق دی ډیر غټ فرق دی په دې مړې په دې رګونو کې چې کوم وینه ده دې ته دم مسفوح وایي دا مردار وینه ده دا وینه د حیوان نه ونه وته په دې بدن کې شامل شو او دا وینه چې ټول بدن کې وګرځي ټول بدن مردار کو ودا د انسان لپاره نقصان ده دی شریعت په موږ باندې خپکیږي ځکه موږ ته چې دا وه ستاره پرو زهر د مخره دا ولې دونه قسمه قسم بیماری رالی
بیماری سیوا شوې ناشنا ناشنا دغه یو وجه موږ خوراک چې دی هغه خالص نه دی، پاک نه دی، صفا نه دی، احتیاط نشته دی. په چا باندې شک ګمان نه پکارو، لیکن مسلمان دې پیسې تلو نشي ټینګولی. په مردار حیوان باندې چاړه راکاږي، مردار شوي وي، هغه غریب روح یې پخوا چته رسېدلی وي او دې پې لګیا اوس چاړې راکاږي، ولې یو څو پیسو دپاره. نو دا چا باندې ګمان نه پکارو، بدګماني نه پکارو. لیکن داسې واقعات مخې ته رالو چې انسان حیران چې د دې وجې نه زیاتې بیمارۍ دې وجې نه چې انسان مردار خوراکونه کوي. نو دا وینه د مردار اصل کوي او دا په دې بدن کې خوره شو، ټول حیوان مردار شو. او د یو انسان چې کله دا خوراک وکړو دا به خامخا مرداري پیدا کړي او که نه به پیدا کړي، بیمارۍ پیدا کړي او که نه. دې وجې نه انسانان بیماران دي. نو الا ما یتلی علیکم، مگر هغه چې لوستلی شي په تاسو باندې، غیر محل الصید، په داسې حال کې چې نه جایز کوونکي الصید ښکار لره. ښکار حلال دی او په دو حالتونو کې حرام دی. په حرم شریف کې دننه حدود د حرم چې دي، په حدود د حرم کې دننه ښکار نشي کولی، او دارنګې د احرام په حالت کې ښکار نشي کولی. تا احرام تړی د عمرې دپاره حج دپاره روانې که ته هر ځای کې که په حدود د حرم کې دننه او کبارې ته بیا ښکار به نه کوې. او ښکار نه مراد هغه حیوان چې هغه هسې نشي رانیسلی، په حیله او تدبیر سره به رانیسي، په جال سره، په ډز باندې، په چل ول سره چې راټینګی ته ښکار وایي. یعنې کم حیوان چې تا سره مانوسه کېږي نه بیا ښکار دی، استانه تیښته کوي. چې ته رانیسې دا د احرام په حالت کې به نه کوې. د احرام حالت کې او په حدود د حرم کې دننه د محرم دپاره د ښکار حرام دی. او د ښکار نه علاوه نور حیوانات حلالولی شي. ته احرام کې ګډه بیزه حلالولی شي، خپل ځان دپاره مو بل چا دپاره مو، اوښه حلالولی شي، غوا میښه حلالولی شي، ښکار نشي کولی او په حدود د حرم کې هم نشي کولی. او مدد به هم نه کوي چا سره، چا ته په خوله ویم نه چې غوښې ته میړه کېږي، ښکار ته میړه شوی دی، لږ راله وکړه، په خوله به هم نه وایي. مدد به ورسره هم نه کوي، په رانیسلو کې به ورسره مدد نه کوي، په حلالولو کې به ورسره مدد نه کوي. که دې مدد وکړه حیوان حرام شو، ستا دپاره مو د نورو خلکو دپاره مو. د احرام په حالت کې چې کله تا ښکار وکړو یا تا ورسره امداد وکړو نو حیوان مکمل حرام شو. تیم نشي خوړی په خپله اوسو، بل څوک یې اوس نشي خوړی. یعنې که یو انسان په احرام کې نه دی هغه لپاره اوس حرام دی او الټه جزا به هم ورکوي، یعنې د هغې کفاره به ورکوي، دم به ورکوي. بیا غیر محل الصید، په داسې حال کې چې نه جایز کوونکي ښکار لره، ښکار به جایز هم نه ګڼئ، نه به یې کوئ تاسو. وانتم حرم، او حال دا چې تاسو احرام کې د احرام په حالت کې به داسې نه کوئ. خو د لمدې ښکار جایز دی. د احرام په حالت کې د سمندري ښکار کولی شي، او سمندري ښکار کې صرف مایع دی. په کشتۍ کې روانې احرام حالت کې وي، میان تازه تازه رانیسه او خورئ، بالکل جایز دی، دا سمنه نه دي. ان الله یحکم ما یرید، بېشک الله تعالی چې دی یحکم حکم کوي ما یرید هغه چې اراده لري. الله چې حلال او حرام بیانوي نو خپله مرضي ده، خلکو ته نه ګوري چې خلک به څه وایي، په چا به ښه لګي په چا به بد لګي. الله تعالی د خلکو فایدې ته ګوري او حکم بیانوي. یحکم ما یرید با اختیار ذات بادشاہ دی چې څنګه حکم کوي هغه شان کوي او پای کې زموږ فایده وي. ای هغه کسانو چې ایمان یې وروړی دی، پوره کړئ تاسو عهدونو لره، حلال کړی شوي ستاسو لپاره څلور خپو والا سریدونکي ځناورو، مګر هغه چې لوستلی شي په تاسو باندې، په داسې حال کې چې نه یې حلالوونکي ښکار لره، او حال دا چې تاسو احرام کې بېشک الله تعالی چې دی حکم کوي د هغې چې اراده لري.